रखण हारा। श्लोक महला दूजा। एक दात आपस ते जो पाई है, नाम सब कर्मा सह कुछ जमले। महला दूजा। एक नहीं चाकरी जब तो खसम न जाय, नाम से बकानी है जिसे दिखस मुस्काय। कोड़ी नानक प्रजा करी आता है पारावार आंध्र साथी, फिर आप कराए मारे करी। एक तुई चढ़े बिसियार आंध्र करिया, आप ऐसों कई पुकार ना करिया। बीरती सही करनी सार किसी करनी सार। आर जुग जुग भगत पाया, पैज रखता आया मराए हर नाथ से दुष्ट मारिया। पैज तराया निंद का बिठ दे, नाम दे मुख लाया। जन नानक ऐसा सेविया, अंत में सुनाया। जन नानक ऐसा सेविया। श्लोक महला पहला। आपे भांडे साजी ना पे पूरते, एक दुख समाइए चुल्ले रहन चढ़े। एक नहाली पे स्वर्ण पर रहन खड़े, तेना सवार नानका जिनको नदर करे। महला दूजा। आपके साथी करया जाए पे रखे आप, इसमें जन्म पाएंगे देखे आप। किसनो कहिए नानक सब सब कुछ किस आपे आप। बड़ी बड़ी बढ़िया इस कहना कहन कहना जाए सुखता कादर करी। दे दिया, रिजक सम समारे साई पादुमान तोर सोनी। इनने पाए नानी की बारी, और तुझी ना जाए सो करे तुझे जाए सुख। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक पानी पिता माता धर्म मत दूसरा दीपसनाद विदाई दाया। खेल सब जगत चंगियां बुराइयां वाचे धर्म दूर। कर्मिया को अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ध्याया गए संगत काल, नानक ते मुक्त उजले केती सुखी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु गुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। किरपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गत एही। जेड़ा अगन बराबर तपै, पितर वगै काती। प्रणवत नानक हुक्म पछानै, सुख होवै दिन राती। कहाँ बुध प्रभ तुछ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी।
हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी। जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक, कलजुग के जहाज बाणी के बोहित, हलत पलत के रक्षक। शब्द गुरु जगत गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी हजूरी अंदर श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज दे चरण छो स्थान सचखंड श्री दमदमा साहिब श्री हरगोबिंदपुर साहिब विखे शब्द विचार की हाजरी भरन वास्ते, गुरु साहिब जी दे चरण परसन वास्ते, दर्शन दीदारे करन वास्ते, सत संगत करन वास्ते गुरु चरना विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों, बड़े ही वडभागे हो जो कि अमृत वेले गुरु चरना दे विच जुड़ के बैठदे हो। हजूर दे अमृत बचन हन, सतगुर नो सब को वेखदा जेता जगत संसार, डिठे मुक्त न होवी जिचर शब्द न करे विचार। जिन्ना चिर शब्द गुरबाणी दी विचार नहीं करेगा उन्ना चिर तेरा पार उतारा नहीं होना। बाबा कबीर जी आखदे हन, वेद कतेब कहो मत झूठे। वेद हन चार सनातन धर्म के सत्कारयोग ग्रंथ हैं। कतेब इस्लामी ग्रंथ हैं। भाव कि किसी ग्रंथ नूं झूठा ना कहो। झूठा वह है जो ग्रंथां की विचार नहीं करता, जो ग्रंथां का उपदेश लैके जीवन नूं ढालना नहीं करता। हुण मत कोई इत्थे शंका करे कि शब्द ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा है, पर बाबा कबीर जी दा ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गल क्यों नहीं कीती, वेदां कतेबां दी कीती। जदों गुरु नानक साहिब महाराज कलयुग नूं तारन वास्ते कलयुग दा अंदर अवतार धारण करके आए, सतगुरु नानक प्रगटिया। उस तो बहुत समा पहला शरीर करके बाबा कबीर जी इस धरती ते आए। उस समय दो ही धर्मां दा बोलबाला सी। दोनों धर्म ग्रंथां दा जिक्र बाबा जी ने कर दिता। भावर्थ यह है कि किसी ग्रंथ नूं झूठा ना कहो। झूठा वह है जो ग्रंथां दी विचार नहीं करता। तो जिहड़ी अगली पंक्ति आउंदी है ना, जो सब में एक खुदाई कह दो तो क्यों मुर्गी मारे। कई बार साडे मना अंदर ये शंका आ जाता है। कई वीर इत्थों तक कह देंदे कित्थे लिखिया मांस नहीं खाना चाहिए। लिखिया है, पढ़न वालियां दी कोई कमी नहीं, सुनन वालियां दी कमी नहीं। कमी है तो सिर्फ गुरमुखों मनन वालियां दी कमी है। जे कोई मन लवे ना, मन्ने की गत कही ना जाए, उन्होंने बयानिया नहीं जा सकता। एक तो आपां अखरी अर्थ कर लेने हाँ, गुरबाणी दे एक अध्यात्मक अर्थ हुंदे हन। अखरी अर्थ सीधे हो गए, जो सब में एक खुदाई कह तो क्यों मुर्गी मारे। कि मुर्गी विच खुदा नहीं, जे कहंदे हो सारियां च खुदा है। अध्यात्मक अर्थ करने हुण गुरमुखो, जे तुहानूं किसी कुर्सी की पावर मिली हुई है या कलम की पावर मिली हुई है
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਭ ਮੇਂ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਕਹਿਤ ਹੋ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਮਰੋੜਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਣ ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨਾ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਥੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਏ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦਮੜਾਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਦਮੜਾਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਮਰਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਡੂਮ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਜਾਇਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋ ਮੰਗ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈਣਾ,
ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੜਾਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਇਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਕਿ ਚੜਾਵਾ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਤੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਖਨਊ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। 10-10 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 230 ਰੁਪਏ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 530 ਤੋਂ 580 ਰੁਪਈਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਹਿਸਾਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਗੋਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ। ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਮੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3:45 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੀ, ਤੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3:45 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2:15-3 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਏਗਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਰੋਜ਼ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵੀਂ, ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 10, 20, 50 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ 20, 50 ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੇ ਅਜਮਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਤਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ ਦੇਖਿਓ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੱਤੇ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੜਾਵਾ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੋਢੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਉੱਠ ਪਏ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉੱਠ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੋਢੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੋਢੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੋਢੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੋੜੀਓ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਨਾ ਚੱਲ ਪਈ ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਤਬਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਾਂ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨਤ ਅਤੋਲੇ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਠ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਗਾਉਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀਰਤਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਛਿਜੂ ਝੂਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ, ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਦਾਰੀ, ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਚੱਲ ਸਿੱਖਾ ਉੱਠ ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਉਹ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੀਚਰ ਬਣਦੇ ਆਰਮੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮੌਲਵੀ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਰਮੋਨੀਆ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਲਾ ਨਾ ਵਰਤਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਮਰਾਸੀਆਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਰਮੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 10 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਗਏ ਨਾ 2200 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਤੇ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਤੇ 2200 ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਰਿਟਨ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ
कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज प्रतख जिवें प्रगट होंदे इस तरह कला वरती उत्थे। घमाण दे विच ना एक दुकान सी एमटेल वाली मोबाइल वालियां दी, उत्थे कीर्तन सीखण वास्ते जाण लग पे कि आर्मी च कीर्तन दी इंटरव्यू होनी, हुण बड़ी हार्ड इंटरव्यू हुंदी आ। अजे थोड़े 2-4 दिन ही होए ते इस तरह बैठा तो भाई गुरदेव सिंह नवें पिंड दे कीर्तनी बड़े चढ़दी कला वाले सिंह आ, वो कंप्यूटर खोल के 2004 की गल आ, कहता भी ज्ञानी जी वेखो मैं सारे गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ फीड किए कंप्यूटर च। अज तो आम गल हो गई, उदों बड़ा औखा जिहा काम सी, बाहर गए सी किते फॉरन तो लैके आए सी। इन्नी गल कहण दी देर अगले पासे एक निहंग सिंह आ जाते हैं ते उन्होंने इस तरह बाहां फैला के ना ते कहंदे जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते उन्हां दा जिहड़ा फरला सी ना वो इस तरह उपरों दी आके इत्थे डिगदा ते जदों फतेह बुलाई ते इदां पिछे नूं खिचदे। ते जिहड़ा श्री साहब दा मुठा सी ना उन्हां दा, अज भी जदों मैनूं याद आउंदी हिरदा कंब जांदा। एडा वड्डा मुठा सी उन्हां दी श्री साहब दा, ते हाइट भी तकरीबन 7 फुट तो वध होएगी। बड़ा भरमा दाड़ा ते चक्कर सजे होए ते एडा वड्डा खंडा सब लग्या। फतेह बुला के ते कहंदे की आख्या होए तूं? सारे गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ फीड करी बैठा कंप्यूटर विच। कढ़ 201 अंग श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा गौड़ी राग दा शब्द, ते जदों उन्हां कढ़िया ना 201 अंग गौड़ी राग दा शब्द, ते इस तरह थापड़ा दे के मैनूं कहंदे सिंघा पढ़ गुरु अर्जन देव पातशाह दा गौड़ी राग दा शब्द, थिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। ते जदों असीं उहदे अर्थ पढ़े ना व्याख्या, ते वो महापुरुष जिहड़े सी निहंग सिंह जी बाणे च, उन्होंने फिर उस तरह ही फतेह बुलाई, सेम कार्रवाई की ते थले उतर गए दुकान चों। तो मेरा ध्यान कंप्यूटर से, तो मैं गुरदेव सिंह जी वो कादे वास्ते आए सी निहंग सिंह? कहते किहड़े निहंग सिंह? मैं कहा जिहड़े कह रहे सी कढ़ 201 अंग गुरु ग्रंथ साहब महाराज। कहते कौन है? तू ही तो कही जा रहा सी कढ़ 201 अंग गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा। एकदम जाके मैं 3-4 रस्ते देखे, कोई जी परिंदा नज़र नहीं आया। कौन कहता शहीदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ नहीं होंदे? क्योंकि मेरे गुरु नूं किते तरस आ गया, उन्होंने अपनी सेवा च ग्रंथी सिंह की सेवा देनी सी, तो उन्होंने किसी सिंह नूं कहा भी उन्होंने मूर्ख नूं दस दे जाके कि गौड़ी राग दा शब्द ही 201 अंग ते ही इन्हें पार उतारा करना ही तेरा। तो जदों इंटरव्यू लास्ट 7वें दिन इंटरव्यू ते जाके गल अड़ी, उत्थे इत्थे जाके गल रुक गई। कहंदे जी शब्द लाओ थिर घर बैसो हर जन प्यारे। वो साइको दी मैडम हिंदी वाले होंदे, कहंदे शब्द लाओ थिर घर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। तो इधर दा कंप्यूटर बंद हो गया, तो वो इवें लगे कि मैं भाई गुरदेव सिंह कोल बैठा, तो सामने खड़ के निहंग सिंह कहंदा कढ़ 201 अंग गुरु ग्रंथ साहब दा ते पढ़ शब्द थिर घर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। तो वो शब्द की व्याख्या पढ़ी, इवें लगे जिवें कंप्यूटर चो पढ़िया जा रहा, मैं मूर्ख की केतक बात है। गुरमुख प्यारिओ, एक दिन भी ग्रंथी सिंह की सेवा ना मिली होवे, किते 10 साल सिपाही की सेवा च रहे होइए, तो सतगुर की किरपा नाल जे 2200 दे विचों 21 सिलेक्ट होण ते 21 चों 6वां रैंक आ जावे, तो वो मेरे गुरु की रहमत तो बिना नहीं हो सकता। अज 27 साल हो गए फौज च सेवा सतगुर ने बख्शिश की, पर मैं तुहानूं प्रतख बेनती करदा, जे किते इहो जिहा मौका मिले ना, कोई महापुरुष कहे चल तबला वजा, चल कीर्तन कर, ना नहीं करनी, 7 बचन कह के बह जाना, ये सोचना मेरे गुरु ने सुनेहा कलिया। अज तीसरा दिन है कथा दा। पहले दिन जिस दिन कथा लई आए सी ना, उस तो एक दिन पहला मैं भाई साहब नूं कह रहा सी, एक सिंह नूं, कि जदों मैं 2 दिन छुट्टी विच किते गुरु घर ना पहुँचा ना, तो मेरे गुरु हरगोबिंद साहब भाई रणजीत सिंह नूं कहंदे उन्होंने मूर्ख नूं बुला ला, वो घरे सुता पिया जे। तो उदण ही शाम नूं भाई रणजीत सिंह का फोन आ जाता, ज्ञानी जी कल तू कथा की सेवा च आ जाए। सो भाई सत्ता ते बलवंडा नूं इत्थे जिहड़ा हंकार आउणा, ये सारी कला वरतनी सी। ये दात सानू ਸਿੰਘਾਂ नूं दी झोली विच, सिखां दी झोली विच सतगुरां ने पाउणी सी। ते फिर सतगुरां ने आख्या जिहड़ा इन्हां नूं सतगुरां दी निंदिया करन वालियां नूं साथों लै के आएगा, उहदा मूँह काला कीता जाएगा।
ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੱਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ, ਲੱਦੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਲੱਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕੋੜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਲੱਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਲੱਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੂੰ। ਏਡੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਇਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫੰਦਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ। ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 1352 ਅੰਗ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੇ ਮਨ ਕੌਣ ਗਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਤਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਤੱਤ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨਾ ਫਿਰਿਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੰਗੀਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਆ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਹੀ ਵਗਦਾ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਹੀ ਵਗਦਾ, ਤੇ ਜਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਪਖੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿਹਨੂੰ? ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜਿਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਾਈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੇ ਮਨ ਕੌਣ ਗਤ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
तेरा की हाल होएगा। सतगुर महाराज समझाਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ जग मह राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान। सतगुर की समझाਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮਨ ਕੌਣ ਗਤ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਹੈ ਮਨ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਗਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੋ ਤੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਓ ਕਾਨ। ਇਹ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਖਿਅਨ ਸਿਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਤ ਲੁਭਾਏ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਤ ਲੁਭਾਏ ਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਅਨ ਸਿਉ ਅਤ ਲੁਭਾਇਨ ਮਤ ਨਾਹਿਨ ਫੇਰੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਫੇਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਭਾਏ ਮਨ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਫੇਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੈ ਮਨ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਹਾਓ। ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮ ਲੀਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹਿਨ ਮੁਖ ਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਹੋਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਓਨਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮ ਲੀਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹਿ ਨਿਮਖ ਕੀਨ। ਨਿਮਖ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ। ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮ ਲੀਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹਿ ਨਿਮਖ ਕੀਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਨਿਮਖ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਭਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਭਇਓ ਦੀਨ ਪਗਹੋਂ ਪਰੀ ਬੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਾਰਾ ਇਸਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਭਇਓ ਦੀਨ ਪਗੋ ਪਰੀ ਬੇਰੀ। ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡੈ ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਏ। ਖਿੰਥਾ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਜਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਜੋਗ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਜੋਗ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ। ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਈ ਵੀਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼ ਕੂਜਾ ਵਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ।
ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਛਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸੂਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਕੋਈ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਮੀ ਦੀ ਪਲਟਨ ਦੀ। ਉਹ 'ਚ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਲੈਣਾ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਖਤ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਤੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਲਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਟਨ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਲੈਂਦਾ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 3 ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। 13 ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸੂਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਕੰਮੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਰਾ ਗਹਿਰਾ ਨੱਥਾ ਖੈਰਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਸੀ, ਐਰਾ ਗਹਿਰਾ ਨਹਿ ਨੱਥਾ ਖੈਰਾ। ਐਰਾ ਗਹਿਰਾ ਕੋਈ ਨੱਥਾ ਖੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਖਾਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਐਰਾ ਗਹਿਰਾ ਨੱਥੇ ਖੈਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਈ, ਸ਼ਾਮੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਲਟਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 200-250 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ YouTube 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ
ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਜਗ ਪਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਨਹਿ ਕਿਉਂ ਮੁਰਾਰ ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਚੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਇਆ ਚੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚੇਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪੈਪ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਐਵੇਂ ਪੈਪ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੁੱਪਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਚੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾ ਜਪੋ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਮਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਮੁਰਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਚੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪੈ ਸਕੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟਾਹਣੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਨ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਈਸਾਈ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸੁਨਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ 5 ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਜਰ, ਜ਼ੋਹਰ, ਅਸਰ, ਮਗਰਬ, ਇਸ਼ਾ 5 ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਥ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਈਸਾਈ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ? ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪੂ ਕੋ ਜਾਈਦਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ ਇਹ 'ਚ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਅੱਜ ਪੁੱਛੀਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਓ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆਪਾਂ? ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਓ ਬਨ ਸੁਚੇਤ, ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 90% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99% ਤੱਕ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਆ 99% ਰੂਲ ਆਰਮੀ ਦੇ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਆਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਧਰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਹਮਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਆਵੋ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਓ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਨ ਸੁਚੇਤ, ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ, ਵਧੀਆ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਇਓ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਬਾਹਰ ਸਰੋਵਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨ ਸੁਚੇਤ, ਸੋਹਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਕ, ਹੌਲਦਾਰ, BHM RHM ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਵੀਂ ਵਰਦੀ ਵਧੀਆ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਬਨ ਸੁਚੇਤ, ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਓ, ਤਨ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਬਨ ਸੁਚੇਤ, ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹਨ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹਨ, ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹਨ, ਜਰਨਲਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਰਨਲ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਰਨਲਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲ ਕੌਣ ਆ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਬਨ ਸੁਚੇਤ, ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵੋ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਦਿਖਾਈ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਵੀਂ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਦਿਖਾਈ, ਹਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਅਦਕਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੇ ਕੇਸ ਪਾਹੁਲ ਬਿਨ, ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ? ਭੇਖੀ ਮੂੜਾ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਜਿਓ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਓ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਸੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ, ਫੌਜੀ ਭੇਖ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਧਰੇ ਕੇਸ ਪਾਹੁਲ ਬਿਨ ਭੇਖੀ ਮੂੜਾ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀਏ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾਟੀ ਪਿੱਛੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਲੇ ਝਾਟੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪਿਉਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਟੇ ਹੋਏ ਸੀਸ ਨੂੰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਖੰਡਾ ਵਾਇਆ। ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਵੀ ਕਢਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾ ਲਿਆ।
ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 10 ਦੀ 20 ਲੱਖ ਵੀ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮਰੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਦਾ ਬਲੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਟਾਹਣੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਉਹਨੇ ਸੁੱਕਣਾ, ਗਲਣਾ, ਸੜਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਣਾ ਹੀ ਮਿਟਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਈਸਾਈ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ, ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਚਿੰਤੇ ਬਾਜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਪਰਤ। ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣੇ, ਹੀਲੇ ਰਿਜਕ ਬਹਾਨੇ, ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪੂ ਆ ਟੋ ਟੋ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਗੁਰਾਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਚਿੰਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਅਚਿੰਤੇ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਪੀਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀ ਲਵੇਂਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਹ ਦੀ ਖੇਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਬਚਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ, ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। 300 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, 350 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, 400 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾ 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਨਾ 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ, ਐਰਾ 11 ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ 1-1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾ ਦੇਈਦਾ। ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਲਟਨ ਦੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਲਟਨ ਦੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ YouTube ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਖਹਿਰਾ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤਕਰੀਬਨ 200-250 ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਦਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈ, ਸ਼ਬਦੋ ਤੰਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੁ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇਂ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇਂ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਈਸ਼ਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਿਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੋ ਮਾਰ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੋ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ, ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੀ, ਅਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ